So hi Sai Krishna bro, welcome to the podcast once again. How is the curriculum and coursework for MTech in ICS domain? So 105 credits courses and 85 credits project. 85 credits కూడా 40 credits ఒక సెమిస్టర్ లో 45 credits ఒక సెమిస్టర్. What is the role of op-amps in integrated circuits in analog VLSI design? సో మనకి రియల్ లైఫ్ లో అయినా సర్క్యూట్స్ లో అయినా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వాట్ గైడ్స్ హ్యూమన్స్ ఆర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఆ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అచీవ్ చేయడానికి మనం op-amps యూస్ చేస్తాం. How do you validate your analog circuit design before sending it to fabrication? You have 3 types of process variations, 3 types of voltage variations, 5 temperatures. So 3 into 3 into 5, 45 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి మనకు అక్కడ. సో ఆ 45 కాంబినేషన్స్ దగ్గర మనం మన స్కీమాటిక్ ని లేఅవుట్ ని టెస్ట్ చేసి ఆ 45 కార్నర్స్ దగ్గర మనం మన స్పెక్ ని రీచ్ అవుతున్నాం లేదా టెస్ట్ చేస్తాం. What kind of debugging skills one should have to learn in analog VLSI design? మీకు తెలిసిన ఫార్ములా, మీకు తెలిసిన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ లేదా మీకు నోట్స్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ బట్టి ఏ డివైస్ కి ఎంత బిట్స్ ఇవ్వాలి, ఏ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, అవన్నీ డిసైడ్ చేసి అక్కడ పెట్టి సిమ్యులేట్ చేసి చూస్తారు. Like what are the IDEA tools you have learned for analog VLSI design? ఐడియా టిల్ టైపోట్ లెవెల్ ఎవ్రీథింగ్ మన క్యాడెన్స్ లో చేయొచ్చు. What is the biggest challenge you have faced while doing the projects? RFIC కోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు పర్సనల్లీ ఇట్స్ ఇస్ మోర్ క్లోజ్ టు మీ. అక్కడ మేము కొన్ని బ్లాక్స్ డిజైన్ చేస్తున్నాం లైక్ లో నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్స్, మిక్సర్స్ and power amplifiers. Can you briefly share your interview experience at MediaTek for VLSI intern role? So it's all about knowing what we do. మనం చేస్తుంది మనకు ఎంత బాగా తెలుసు. MediaTek, it is a global leading fabless semiconductor company which specializes in designing and licensing system on chips which can be used in smart mobiles, smart homes and automotive. So it powering up over 2 billion devices annually. So ఈ podcast ki I brought you a guest who got PPO from MediaTek as a VLSI engineer. So the guest for today's podcast is Sai Krishna bro, where he is currently pursuing his masters at IIT Madras. Recently he got a PPO from MediaTek. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో బ్రో యొక్క ఎంటైర్ జర్నీని అయితే మనమైతే తెలుసుకోబోతున్నాం. సో నేను ఆల్రెడీ బ్రోతో ప్రీవియస్గా ఒక పాడ్కాస్ట్ అయితే చేశాను, in which we have discussed about Sai Krishna's bro journey to securing All India Rank 10 in GATE ECE exam. So ఈ పాడ్కాస్ట్లో we will talk about his journey to securing PPO from MediaTek. So if you are someone who are preparing for VLSI roles, make sure you watch this entire podcast. So without any further ado, let's get started. So hi Sai Krishna bro, welcome to the podcast once again. Yeah, thank you Joshua. Actually already ఒక వీడియో ఇచ్చాను. I was happy with the video, the way it went. So I'm happy to give you one more video on this as well. How are you bro? ఎలా ఉన్నారు? Yeah, doing good. The same place. So last interview కూడా సేమ్ నా రూమ్ లోనే, ఇప్పుడు కూడా అదే నా రూమ్. So yeah, I'm currently at IIT Madras. So I'm in my final semester. కోర్సెస్ ఏం లేవు ప్రస్తుతం. ఇట్స్ మోస్ట్లీ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్. సో వర్కింగ్ ఆన్ మై ప్రాజెక్ట్ కరెంట్లీ. సో అంటే MediaTek నుండి PPO వచ్చేస్తుంది, ఫుల్ చిల్ అవుతున్నారా? అలా ఏం లేదు. సో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో హెక్టిక్ సమ్ టైమ్స్. సో మేనేజ్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని కూడా. సో యా, ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ కన్సిడరబుల్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్ మీ. సో బ్రో, ప్రీవియస్గా మనం ఒక పాడ్కాస్ట్ అయితే చేసాము. సో అది చాలా వరకు మంచిగానే రీచ్ అయింది. సో ఒకవేళ ఎవరైతే ఆ పాడ్కాస్ట్ చూడలేదో, సో వాళ్ళకి హౌ కెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద ఆడియన్స్? యా, సో మై నేమ్ ఈస్ లక్ష్మీ సాయి కృష్ణ. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెనాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్. I finished my schooling in Tenali itself till 10th standard. For intermediate, I moved to Fiji, Vijayawada. And then I moved to JNTU Kakinada for my BTech, where I finished my first 3 years of BTech and went to Sweden for my final year as an exchange student. There I joined Blekinge Institute of Technology and finished my 4th year. And then I came back to India and took a year gap for my GATE preparation. After that, I joined in IIT Madras in ICS domain at Electrical Engineering Department in 2024, after giving my GATE in 2024. Now I am currently in my final semester of my MTech. Yeah, that's about my introduction. So bro, like for your masters, you have joined IIT Madras.
So, like, how is the curriculum and coursework for MTech in ICS domain at IIT Madras? యా సో బేసిక్గా నా ఎంటెక్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. సో ఐఎమ్ డన్ విత్ మై కోర్స్ వర్క్. ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ బెటర్ నౌ. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇట్స్ అబౌట్ డూయింగ్ ఓవరాల్గా అయితే 9 కోర్సెస్ చేయాలి. లైక్ ఇట్స్ అబౌట్ 180 credits, 105 and 75. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 185 ఐ గెస్. అంటే సారీ యాక్చువల్లీ నాకు మర్చిపోయాను. సో ఎనీవేస్ ఇట్స్ లైక్ 9 కోర్సెస్ చేయాలి ప్లస్ ప్రాజెక్ట్. సో యా ఇట్స్ 180 credits. సో 85 and 105. సో 105 credits కోర్సెస్ అండ్ 85 credits ప్రాజెక్ట్. 85 credits కూడా 40 credits ఒక సెమిస్టర్లో, 45 credits ఒక సెమిస్టర్. సో 2 సెమిస్టర్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ప్రాజెక్ట్కి స్పెండ్ చేయాలి మనం యాజ్ పర్ IIT మద్రాస్ రెగ్యులేషన్స్. అండ్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఇది 3rd and 4th సెమిస్టర్ ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్లో కోర్స్ వర్క్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 105 credits అండ్ ఈచ్ కోర్స్ ఈజ్ 12 credits. సో మనం టోటల్ 9 కోర్సెస్ చేయాలి. యూజువల్గా మనం ఒక సెమ్కి 4 to 5 కోర్సెస్ చేయడం ఈజ్ ఐడియల్, అందుకంటే ఎక్కువ చేయలేము కూడా. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్. సో ఐసీఎస్కి ఎలా ఉంటుందంటే 2 mandatory కోర్సెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో, అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ డిజిటల్ ఐసీ డిజైన్. అది కాకుండా వాళ్ళు ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇస్తారు. దాని నుంచి కూడా మనం మినిమం ఇన్ని క్రెడిట్స్ చేయాలి అని ఉంటుంది. 4 కోర్సెస్ అలా చేయాలి దాని నుంచి. అండ్ అవి కాకుండా ఇంకా మనకు ఒక 3 to 4 కోర్సెస్, 3 కోర్సెస్ మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనం ఇంకా ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ కోర్స్ అయినా చేయొచ్చు అనమాట, ఎంటెక్ లెవెల్ కోర్సెస్ ఏదైనా కూడా. సో ఇంకా మన ఇంట్రెస్ట్, మన చాయిస్. నేనైతే ఎక్కువ మ్యాథమెటిక్స్ కోర్సెస్ చేశాను. సో ఇట్స్ లైక్ ఆ 2 కోర్సెస్ మ్యాటరీ కాకుండా నేను మిగతా వాటిలో ఎక్కువ ఎన్లాగ్ కోర్సెస్ తీసుకోవడం అండ్ కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్ కోర్సెస్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నో తీసుకోవడం అలా చేసేసాను. బట్ యూజువల్గా ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్లో కోర్స్ వర్క్ అయిపోతే వెళ్ళండి. ఒకవేళ అవ్వకపోతే 3rd and 4th సెమిస్టర్లో కూడా ప్రాజెక్ట్తో పాటు ప్యారలల్ కోర్స్ వర్క్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఆ 9 కోర్సెస్ ఫినిష్ చేయడం ఈజ్ మ్యాండటరీ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ యూజువల్లీ హౌ కరికులం వర్క్స్ అట్ IIT Madras. So, bro, now we will talk about your learnings at your masters at IIT Madras. సో మీరు మీ యొక్క మాస్టర్స్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఇట్ గోన్ టు అనలాగ్ VLSI డిజైన్. సో అంటే మీకు అనలాగ్ VLSI డిజైన్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి లైక్ వాట్ మోటివేటెడ్ యూ ఆర్ వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు అనలాగ్ VLSI డిజైన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిజిటల్ VLSI డిజైన్? యా సో ఆఫ్టర్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయేంత వరకు నేను కూడా ఏం డిసైడ్ అవ్వలేదు. లైక్ ఐసీఎస్లో జాయిన్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ బోత్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిజిటల్ ఐసీ డిజైన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్. అంటే ఈ 2 మ్యాండేటరీ మాకు. సో ఇవి 2 సబ్జెక్ట్స్ చేశాక మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డిసైడ్ ఏది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టెడ్ అనిపిస్తే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఆ కోర్సెస్ ఎక్కువ తీసుకొని ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. సో ఇట్స్ మోస్ట్లీ ద సేమ్ విత్ మీ ఆల్సో. నేను కూడా లైక్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ యాక్చువల్లీ నాకు డిజిటలైజ్ డిజైన్లో ఇంకా బెటర్ మార్క్స్ వచ్చినాయి కంపేర్ టు అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. సో యాక్చువల్లీ ఐ లైక్ బోత్. నాకు అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ సిస్టమే అండ్ ఆల్సో డిజిటల్ ఐసీ డిజైన్ కూడా ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. బట్ సో టు మేక్ ఎ డిసిషన్ నాకు అనలాగ్ ఐ వాస్ మోర్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ IIT మద్రాస్లో అనలాగ్ కరికులం ఈజ్ రియల్లీ గుడ్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఐ కుడ్ సే. So I don't want to miss an opportunity to learn from really great minds in analog domain. So adokati driving reason. Also the number of courses that are being offered in analog at IIT Madras is way higher compared to other colleges also. So adoka reason. And also personally నాకు కోడింగ్ అంటే డిజిటల్ ఐసీ డిజిటల్ డిజైన్లోకి వెళ్తే మోస్ట్లీ నేను కోడింగ్ చేయాల్సిన ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. Not that I don't like coding, but I don't want to do coding anymore. I mean, my past academic experience, I had done enough coding that I don't want to do coding anymore. So I wanted to completely stick to circuit side. So that is possible in analog. So that's the reason. Yeah, these are the reasons to join analog. So, bro, now we will talk about your learnings at IIT Madras for analog VLSI design. So, మీరు మీ యొక్క మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ అనలాగ్ VLSI డిజైన్? ఓకే సో యా చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఫస్ట్ ద మోస్ట్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ వేర్ వీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ లైక్ ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ బిల్డింగ్ వెరీ బేసిక్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్స్ యూజింగ్ దీస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎక్సెట్రా. సో దాట్ కోర్స్ ఆ కోర్స్తోనే యాక్చువల్లీ నా ఇంట్రెస్ట్ కూడా డెవలప్ అయింది. సో ఆ కోర్స్లో నేను నేర్చుకున్న బేసిక్స్ ఆర్ రియల్లీ పాత్ చేంజింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నేను స్టిల్ టుడే ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో
ఇప్పటికి కూడా నేను ఇంకా ఆ కాన్సెప్ట్స్ని ఇంకా యూస్ చేస్తాను అన్నాను. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫైనింగ్ సబ్జెక్ట్. అండ్ ఆల్సో హియర్ ఎట్ ఐఐటి మద్రాస్ ఆల్మోస్ట్ ఐ మీన్ ప్రతి ఇయర్ వేరే వేరే ప్రొఫెసర్స్ ఆ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ శాంతి సార్, ప్రొఫెసర్ శాంతి పవన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో సేమ్ కోర్స్ మీద. ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ ద బెస్ట్, మేబీ ద బెస్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎవర్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆర్ ఆన్ NPTEL యాజ్ వెల్. సో ఆ కోర్సెస్ చేసిన బేసిక్సే నాకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి అప్కమింగ్ అనలాగ్ కోర్స్లో కూడా నాకు యూజ్ అయినాయి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కమింగ్ టు ఆఫ్టర్ దాట్ ద మోర్ అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ ఇస్ అనలాగ్ IC డిజైన్, వేర్ వి డిజైన్ ఆప్-యాంప్స్. ఆప్-యాంప్స్ అంటే, టు బీ మోర్ ప్రిసైజ్, ఆప్-యాంప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ హౌస్ ఆఫ్ అనలాగ్. సో అనలాగ్ డిజైన్ అనేది ఆప్-యాంప్స్ లేకుండా అనలాగ్ డిజైన్ లేదు. సో వితౌట్, నాకు తెలిసి ఏ ఆప్-యాంప్ లేకుండా అసలు అనలాగ్ సర్క్యూట్ అనేది ఉండదు బేసిక్గా ఏ చిప్ మీద అయినా కూడా. సో దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్-యాంప్ ఇస్. సో ఆప్-యాంప్ డిజైన్ చేయడం అనేది మేము అనలాగ్ IC డిజైన్ సబ్జెక్ట్లో నేర్చుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్, వెరీ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్. ఆప్-యాంప్స్ ఆర్ రియల్లీ డిఫికల్ట్ టు డిజైన్ అండ్ వ్యాలిడేట్. సో ఇవి రెండు కోర్సెస్ ఒక ఫ్లో అనమాట. ఫస్ట్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్, దెన్ అనలాగ్ IC డిజైన్. అండ్ వీటితో అనలాగ్ IC డిజైన్తో పాటు నేను RFIC కూడా చేశాను, విచ్ హెల్ప్డ్ మీ టు గెట్ ఎ జాబ్ యాక్చువల్లీ, డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో RFIC ఈజ్ ఆల్సో అనలాగ్ డిజైన్ ఓన్లీ, బట్ విత్ more inductors and capacitors into picture, because we are designing at higher frequencies. సో RFICలో మనం ఎక్కువ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎ రిసీవర్ చైన్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటర్ చైన్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా మాట్లాడడానికి కావాల్సిన బ్లూటూత్ కానీ వైఫై కానీ, సో ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్ టు వర్క్ వీ నీడ్ రిసీవర్స్. సో మనకు చిప్స్ కావాలి, వీటికి సంబంధించిన చిప్స్. ఇవన్నీ చాలా హై ఫ్రీక్వెన్సీలో వర్క్ అవుతాయి, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ జనరల్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనలాగ్ డిజైన్. సో వాటికి కావాల్సిన బేసిక్స్, వాటికి కావాల్సిన సర్క్యూట్స్, కాన్సెప్ట్స్, కొంచెం కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కావాలి దానికి. సో RFIC రిక్వైర్స్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో, లైక్ సిగ్నల్స్ కావాలి, కమ్యూనికేషన్స్ కావాలి, సో ఎక్సెట్రా. సో దట్ ఈస్ RFIC. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను రీసెంట్గా లాస్ట్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో నేను ICDT చేశాను, IC డిజైన్ అండ్ టెస్టింగ్ అని. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పుట్టింగ్ ఆల్ వాట్ ఐ నో టుగెదర్. అంటే ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్, స్కిమాటిక్ డిజైన్ చేసి దాన్ని సిమ్యులేట్ చేసి దాన్ని టేప్అవుట్ వరకు వెళ్ళడం. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ వెరీ లెంతీ కోర్స్ అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇన్సైట్ఫుల్ కోర్స్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆన్ చిప్ డిజైన్. సో ఒక చిప్ని, అంటే ఐడియా నుంచి చిప్ వరకు కంప్లీట్గా కవర్ చేస్తుంది ఆ కోర్స్ అనేది. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్పెషాలిటీ అట్ IIT మద్రాస్. ఆ కోర్స్ యూజువల్గా అలాంటి కోర్స్ ఎక్కడో చూడడం, ఎందుకంటే ఒక కోర్స్లో టేప్అవుట్ వరకు వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ వెరీ అన్యాచురల్. దట్ హ్యాపన్స్ అట్ IIT మద్రాస్. సో ఐ వాస్ ఫార్చునేట్ టు టేక్ దాట్. అండ్ చాలా వేరే అనలాగ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అన్ఫార్చునేట్లీ నేను నా బిజీ షెడ్యూల్ తీసుకోలేకపోయాను. లైక్ PLL బై సౌరభ్ సార్ ఇస్ దేర్, అండ్ అడ్వాన్స్డ్ క్లాక్ జనరేషన్ ఇస్ దేర్, అండ్ వెరీ ఫేమస్ డేటా కన్వర్టర్స్ బై శాంతి సార్. అండ్ సో ఇలాంటి కోర్సెస్ నేను మిస్ అయ్యాను, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు టేక్ అనలాగ్. సో బ్రో, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అయితే మాట్లాడుకుందాం ఇన్ అనలాగ్ డిజైన్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ us like what is the importance of MOSFET in analog VLSI design? Basically MOSFET is everything for analog designers these days. సో బేసిక్గా BJTs ఎప్పుడు వాడతామంటే పవర్ మేనేజ్మెంట్ ICస్లో మనకి సమ్టైమ్స్ వీ నీడ్ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్. మనకి డయోడ్ ఉన్నప్పుడు రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. సో MOSFET ఈజ్ నాట్ ఎ డయోడ్, వేర్ యాజ్ BJT యాక్సెస్ ఎ డయోడ్. సో అది ఎప్పుడు కావాలంటే మనకు ఒక రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్, ఒక ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ కావాలి అన్నప్పుడే మనం BJTస్ని వాడుతున్నాం దీస్ డేస్. అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ MOSFET. ఈవెన్ అనలాగ్ ఈజ్ ఆల్సో CMOS, టు బీ టెక్నికల్లీ ఫ్రాంక్. అంటే CMOS అంటే వేరే డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఏంటంటే డిజిటల్లో మనకి పుల్ డౌన్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో సిమెట్రికల్లీ పుల్ అప్ నెట్వర్క్ కూడా ఉంటుంది డిజిటల్లో. వేరే అనలాగ్ CMOS ఏంటంటే బోత్ NMOS PMOS రెండు డిజైన్లో ఉంటే చాలు, అదేమి సిమెట్రికల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈవెన్ అనలాగ్ డిజైన్ దీస్ డేస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ MOSFETs. సో బ్రో, మీరు ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ OP-amps. సో అనలాగ్ డిజైన్కి OP-amps ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ వర్క్ హౌస్ అని అయితే చెప్పారు. సో లైక్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ OP-amps ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఇన్ అనలాగ్ VLSI డిజైన్? సో OP-amps are basically majorly used to facilitate negative feedback. సో OP-amps నెగిటివ్, సో మనకి రియల్ లైఫ్లో అయినా సర్క్యూట్స్లో అయినా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వాట్ గైడ్స్ హ్యూమన్స్ ఆర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఆ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అచీవ్ చేయడానికి మనం OP-amps యూస్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ OP-amps, లైక్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వేరే వేస్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ OP-amps ఆర్ రియల్లీ గుడ్ విత్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్.
And op amps are always used to make your circuit work stable in a stable way. సో ఆప్ యాంప్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే వెన్ వీ హ్యావ్, సో దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్స్ ఆల్సో, బట్ యూజువల్గా ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఆప్ యాంప్స్ ఆర్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. సో అండ్ ఆల్సో డిఫరెన్షియల్ అవుట్పుట్స్ ఉండే ఆప్ యాంప్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. సో ఇన్ ఎనీ వే డిఫరెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ వెరీ రోబస్ట్, దే ఆర్ వెరీ రోబస్ట్ టు మిస్ మ్యాచెస్ ఆన్ చిప్, and also they cancel noise in a better way compared to single-ended circuits. So that is where we require op amps. But in general, op amps are just basically a differential transconductor అని చెప్పొచ్చు. Like we have a differential voltage coming in, which is converted to a current. So this kind of circuitry has a lot of importance in terms of analog circuit design. Like you can use op amps to build various circuits like LDO, inverting amplifiers require op amps, amplifier demand op amps, because for amplifier you need very high gain. So op amps already వాటికి చాలా high gain ఉంటుంది. So that way op amps are helpful. Basically wherever you need differential wherever you need differential operation. So ఎప్పుడైతే మనకి differential voltages వస్తున్నాయో డెఫినెట్గా అవన్నీ డిఫరెన్స్ తీసుకొని వాటిని మనం యాంప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్స్లో ఉంటుంది. So each and every time we require op amps anamata. And also to compare signals, not only negative feedback, oscillations kuda, oscillations are with positive feedback. So positive feedback unnappudu kuda op amps really work well in that aspect also. And also they act as comparators. So ఏదైనా రెండు సిగ్నల్స్ కంపేర్ చేయడానికి కూడా op amps యూస్ చేస్తాం. సో అసలు ఆప్ యాంప్ మనం ఆప్ యాంప్ యొక్క అప్లికేషన్స్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక సపరేట్ వీడియోనే చేయాలి. మేబీ thousands of applications of op amp. సో బ్రో, మీరు అనలాగ్ డిజైన్ మీరు చేస్తున్నారు అనుకుందాం. సో లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ ఇన్ అనలాగ్ VLSI డిజైన్? యా, సో బేసిక్గా అంటే మా టీచర్స్ కూడా అప్పుడు మాతో ఫన్నీగా చెప్తూ ఉంటారు, మీరు అనలాగ్ డిజైన్ నేర్చుకోవాల్సిన బేసిక్స్ రెండే ఫార్ములా. బేసిక్స్ అంటే ఓవరాల్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో, దట్ ఈస్ KVL అండ్ KCL. సో క్రికాఫ్స్ వోల్టేజ్లో అండ్ క్రికాఫ్స్ కరెంట్లో, ఇవి రెండు తెలిస్తే మీరు ఎనలాగ్లో అంటే ఏ సర్క్యూట్లో డీప్గా వెళ్ళినా మీరు ఫైనల్గా చూసేది ఇవి రెండు లాసే. సో బేసికలీ దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ బేస్డ్ ఆన్ ఓమ్స్ లా. సో అల్టిమేట్లీ ఓమ్స్ లా ఇస్ వాట్ గవర్న్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు అనలాగ్ డిజైన్. అంటే డిజిటల్ డిజైన్ కన్నా అనలాగ్ డిజైన్కి దీస్ ఆర్ మోర్ రిలేటెడ్. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనం చేసే సర్క్యూట్స్కి మనం KCL అండ్ KVL ఆర్ all networks like AC concepts, both DC and AC concepts of circuit analysis మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనలాగ్ డిజైన్లో. అండ్ నాట్ ఓన్లీ నెట్వర్క్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్, మనకి వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా అవసరం అనలాగ్ కంపేరేటివ్ డిజిటల్. దే ఆర్ లైక్ కంట్రోల్స్, సిగ్నల్స్, అండ్ సమ్టైమ్స్ డిజిటల్ ఈజ్ ఆల్సో నీడెడ్ ఫర్ అనలాగ్ డిజైన్. సో ఇన్ ఎనీ వే అనలాగ్ డిజైన్ డిమాండ్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్. సో సర్క్యూట్ థియరీ ఈజ్ ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ అనలాగ్ డిజైన్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీరు చెప్పినట్టు మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ మనం మూవింగ్ టు ఎస్ డొమైన్. బేసికల్గా ఏ సర్క్యూట్కి అయినా కూడా దట్ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాథమెటికల్. సో ఎస్ డొమైన్లోకి మనం వెంటనే ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. సో ఆల్ ద స్టెబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లైక్ NIQ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియా కానీ, లేదంటే యూజువల్లీ వీ యూజ్ బోడే ప్లాట్స్ ఫర్ స్టెబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ ఫేస్ మార్జిన్ అండ్ గెయిన్ మార్జిన్ ఎక్సెట్రా. సో దానికి మన కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో మనకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. And also when you go for mixed signal design, you need signals. So signals kavali, and also you need digital circuits. Even analog circuits require digital circuits at the back end or front end. So in these ways, almost you need all these concepts. And particularly noting to RFIC. RFIC is all about high frequency and also communication aspect. దానికి మీకు కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం తెలియాలి. అంటే కమ్యూనికేషన్ మోడ్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, సో లైక్ డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ ఏంటి, అనలాగ్ మోడ్యులేషన్ ఏంటి, ఎక్కడ ఏ మోడ్యులేషన్ వాడతారు, సో ఇవి కూడా తెలియాలి. సో టు డూ RFIC డిజైన్ అంటే మరీ డీప్గా అవసరం లేదు, జస్ట్ పెరిఫరల్ లెవెల్లో తెలిస్తే చాలా, సిస్టమ్ లెవెల్లో తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఆల్సో మనకి ఫర్ ద సేమ్ ఆస్పెక్ట్ వీ నీడ్ కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. సో బేసిక్గా మనకి గేట్ సిలబస్లో ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి అనలాగ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే, నాట్ ఓన్లీ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, సో బ్రో లెట్ us assume మీరు ఒక కంప్లీట్ చిప్ని అయితే మీరైతే డిజైన్ చేశారు అనుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్
ready to be sent to fabrication. So fabrication వెళ్ళే ముందు like how do you validate your analog circuit design before sending it to fabrication? ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ డిజైన్ చేసేవాళ్ళు దే డూ ఇట్ వెరీ రోబస్ట్. అంటే దే కాంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్ బిహైండ్. ఏదో ఒక్క చిన్న ఆస్పెక్ట్లో మన చిప్ని మనం టెస్ట్, అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ సెండింగ్ టు ఫ్యాబ్రికేషన్ మనం మన డిజైన్ టెస్ట్ చేయకపోతే ఆఫ్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈవెన్ వర్స్. సో మనం అన్ని 100% యాక్యురేట్గా మన చిప్ని మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకొని ఫ్యాబ్రికేషన్ పంపిస్తేనే మనకు తిరిగి ఒక ప్రాపర్ చిప్ అనేది మన చేతిలోకి వస్తుంది, విచ్ మే బీ స్టిల్ ఫాల్టీ. సో మనం ఆల్వేస్ వీ షుడ్ బీ 100% షూర్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. సో దానికి వాట్ వీ డూ ఈస్ ఎట్ ద స్కిమాటిక్ లెవెల్, నాట్ ఓన్లీ ఎట్ ద లేఅవుట్ లెవెల్, ఎట్ ద స్కిమాటిక్ లెవెల్, ఎట్ ద లేఅవుట్ లెవెల్, ఈవెన్ బిఫోర్ సెండింగ్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ మనం పీవీటీ చేస్తాము, మిస్ మ్యాచ్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ స్పెసిఫికేషన్స్ మీట్ అవ్వడం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ స్కిమాటిక్ లెవెల్లో కానీ లేఅవుట్ లెవెల్లో కానీ. మనకి ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ లైక్ గెయిన్ కానివ్వండి, లేదంటే ఆఫ్సెట్ కానివ్వండి, లేదంటే నాయిస్ ఫిగర్ లాంటివి, ఆర్ఎల్స్ IP3, లాట్ ఆఫ్ మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తారు ఇంత కావాలి అని చెప్పి. అవన్నీ అచీవ్ చేయడం ఇట్స్ వన్ గేమ్, ఇట్స్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్, అది చాలా ఈజీ పార్ట్. బట్ అవన్నీ చేశాక మనం ప్రాసెస్ పీవీటీ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ప్రాసెస్ వేరియేషన్ టెంపరేచర్, సో ప్రాసెస్ వోల్టేజ్ టెంపరేచర్. సో ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి చిప్ మీద ప్రాసెస్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, అది కూడా మనకి పీడీకేలో మోడల్ అయి ఉంటాయి. సో అదొకటి. అండ్ వోల్టేజ్, మనం ఇచ్చే వోల్టేజ్ ఎగ్జాక్ట్గా 1.2 volts అంటే 1.2 volts ఉంటుంది అక్కడ. 1.1 రావచ్చు, 1.3 రావచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వేరియస్ రీజన్స్. ఎందుకంటే బ్యాటరీస్ ఆర్ వెరీ అన్రిలయబుల్. సో అదొక ఆ వేరియేషన్ టెస్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో టెంపరేచర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫిక్స్డ్గా ఇండియాలో ఒక టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు, అమెరికాలో వేరే టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు, లేదా మనం స్వీడన్ లేదా ఫిన్లాండ్లో వేరే టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు. సో ఏ టెంపరేచర్కి మన చిప్ వర్క్ అవ్వాలి. సో అది కూడా మనం ముందే టెస్ట్ చేయాలి. సో లెట్ మీ సే యూ హ్యావ్ 3 types of process variations, 3 types of voltage variations, and 4 types of or 5 types of 5 temperatures, 0, 25, 50, 100 degrees అలా తీసుకుంటే. సో 3 into 3 into 5, సో ఇట్స్ లైక్ 45 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి మనకు అక్కడి నుంచి. సో ఆ 45 కాంబినేషన్స్ దగ్గర మనం మన స్కిమాటిక్ని లేఅవుట్ని టెస్ట్ చేసి ఆ 45 కార్నర్స్ దగ్గర మనం మన స్పెక్ని రీచ్ అవుతున్నాం లేదా టెస్ట్ చేస్తాం. సో అట్ దిస్ లెవెల్ మనం టెస్ట్ చేస్తేనే మనకి రేపు పొద్దున చిప్ మన దగ్గరకు వచ్చాక ఇట్ విల్ వర్క్ వెల్ ఆన్ సిలికాన్. అండ్ ఇది కాకుండా దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వీ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ కాల్డ్ యాజ్ మోంటే కార్లో సిమ్యులేషన్స్, ఆల్సో కాల్డ్ మిస్ మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్స్. సో అది అక్కడ ఏంటంటే మన చిప్ మీద మనకి ఫ్యాబ్రికేషన్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక రెండు మాస్ఫెట్స్ ఉన్నాయి ఒక చిప్ మీద, అవి రెండు మనకి మ్యాచ్ అయి ఉండాలి, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు విడ్త్, లెంత్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది మనం స్కిమాటిక్ లెవెల్లో, లేఅవుట్ లెవెల్లో సిమెట్రిక్గా చేసాం, అక్కడ మనకి బాగా చూపిస్తుంది. కానీ లేఅవుట్ దగ్గర మనం ఫ్యాబ్రికేషన్ పంపించినట్టు ఏమవుతుందంటే 2 మాస్ఫెట్స్ ఒకేలాగా ఫ్యాబ్రికేట్ అవ్వచ్చు చిప్ మీద. సో అలా లేకపోవడం వల్ల మన సర్క్యూట్రీ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం ముందే మోంటే కార్లో సిమ్యులేషన్స్ అని చేస్తాం. అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఈవెన్ సిమెట్రిక్ సర్క్యూట్స్, ఈవెన్ డిఫరెన్షియల్ సర్క్యూట్స్లో సేమ్ కాంపోనెంట్స్ 2 ప్లేసెస్లో ఉన్నప్పుడు అది ర్యాండమ్గా ఒక డివైస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డివైస్లో పారామీటర్స్ని ర్యాండమ్గా వేరీ చేసి మనకి మన సర్క్యూట్ని సిమ్యులేట్ చేసి మనకి దానిలో మన స్పెక్ని రీచ్ అవుతున్నా అనేది మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇలాగే మనం ఒక 100 to 1000 ఇటరేషన్స్, 500 ఇటరేషన్స్ చేస్తాం యూజువల్గా. సో 500 times ర్యాండమ్గా ఒక డివైస్ని ఫిక్స్ చేసుకుని 500 times మనం సిమ్యులేట్ చేసి ఆ 500 times మనం మన స్పెక్ని రీచ్ అవుతున్నావా లేదా అనే స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫో కూడా మనకు వస్తుంది అనమాట సిమ్యులేషన్స్లో. సో ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేసి మనం పంపిస్తేనే మన చిప్ విల్ వర్క్ ఆన్ సిలికాన్. Even after doing all this, we may also sometimes fail. So that's what the beauty of analog lies. So that's how we should be careful. సో బ్రో మనకేంటంటే కొన్నిసార్లు మనం కోడింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా సర్క్యూట్స్ ఏమన్నా డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ గెట్ బగ్స్. సో లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్ స్కిల్స్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ అనలాగ్ VLSI డిజైన్? సో కమింగ్ టు దెర్ ఆర్ 2 aspects. లైక్ ఒకటి అనలాగ్ సర్క్యూట్ లెవెల్లో మనకు బగ్స్ వస్తాయి ఏంటి. ద అదర్ థింగ్ ఈస్ అసలు కోడింగ్, సమ్ టైమ్స్ అనలాగ్ డిజైన్ ఆల్సో రిక్వైర్ కోడింగ్. సో కోడింగ్ లెవెల్లో బగ్స్ ఎలా డీబగ్ చేయాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఫస్ట్ అనలాగ్ సర్క్యూట్లో సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు డీబగింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్పెక్స్ అనమాట. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ స్పెక్ గివెన్ టు యూ బిఫోర్ డిజైనింగ్ సర్క్యూట్. మీరు ఒక సర్క్యూట్, సో దాన్ని ఆ స్పెక్ తీసుకొని మీరు కొన్ని ఇనీషియల్ హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తారు. మీకు తెలిసిన ఫార్ములా, మీకు తెలిసిన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ లేదా మీకు నోట్స్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ని బట్టి మీరు ఏ డివైస్కి ఎంత బిట్స్ ఇవ్వాలి, ఏ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, అవన్నీ డిసైడ్ చేసి అవి అక్కడ పెట్టి సిమ్యులేట్ చేసి చూస్తారు. అలా చూసినప్పుడు మీకు కావాల్సిన స్పెక్ రాదు ఆబ్వియస్లీ.
బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. ఎందుకంటే మనం చేసే ఇనిషియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ దే ఆర్ వెరీ అప్రాక్సిమేట్ వర్షన్, దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ వర్షన్. ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరు చేయలేరు విత్ దీస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. సో అలా చేసినప్పుడు మీకు మీ స్పెక్ రీచ్ అవ్వకపోవచ్చు. అప్పుడు మీరు ఎలా మళ్ళీ రీడిజైన్ చేయాలి మీ సర్క్యూట్ని అనేది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్యూషన్. యాజ్ అన్ అనలాగ్ డిజైనర్ మీ ఇంట్యూషన్ బట్టి ఓకే గెయిన్ తగ్గితే ఏం చేస్తే గెయిన్ పెరుగుద్ది, ఆర్ వేరే స్పెక్ నాయిస్ ఫిగర్ తగ్గితే నాయిస్ ఫిగర్ బ్యాడ్గా ఉంటే నాయిస్ ఫిగర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. సో ఆ పర్టికులర్ ఏ స్పెక్ని అయితే మనం ఏ మెట్రిక్ని అయితే మనం రీచ్ అవ్వట్లేదో ఆ స్పెక్ని బట్టి మనం మన సర్క్యూట్ని రీడిజైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో అనలాగ్ డిజైన్లో ఇట్స్ నాట్ వెరీ సింపుల్ దట్ మనకు ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేస్తే అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి అనుకోవడానికి లేదు. ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇంకో కొత్త ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో డీబగ్గింగ్ అనేది చాలా ఇంట్యూటివ్గా ఉండాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ ఉంటుంది అనలాగ్లో. అండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నేను RFICలో ట్రేడ్ ఆఫ్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. లైక్ మీరు గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నాయిస్ ఫిగర్ ఇంప్రూవ్ బ్యాడ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ మీరు మ్యాచింగ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే S11 ఇంప్రూవ్ చేస్తే నాయిస్ ఫిగర్ బ్యాడ్ అవ్వచ్చు, నాయిస్ ఫిగర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే గెయిన్ తగ్గొచ్చు లేదా S11 బ్యాడ్ అవ్వచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్ టు ఈచ్ అదర్. మీరు మీ ఇంట్యూషన్తో ఒకదానితో ఒకటి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా వీలైనంత వరకు రీడిజైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఇట్ విల్ రిక్వైర్ సో మెనీ ఇటరేషన్స్. అంటే ఇనిషియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, డిజైన్, స్పెక్, మళ్ళీ రీడిజైన్, మళ్ళీ స్పెక్, మళ్ళీ రీడిజైన్, మళ్ళీ స్పెక్, అలా లూప్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ని కూడా మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, విచ్ రిక్వైర్స్ సమ్ కోడింగ్. సో కమింగ్ టు కోడింగ్ part, where both in analog and digital domains we have this debugging issue. So in general for circuit design where there is some coding in whatever aspect it is, మనం ఎప్పుడు డీబగ్గింగ్ ఇష్యూస్ అనేవి యూజువల్గా అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇట్స్ ఆల్ వెన్ యూ డోంట్ రైట్ యువర్ కోడ్ ఇన్ ఎ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్. అంటే మాడ్యులర్గా ఫంక్షనల్గా రాయకుండా లీనియర్గా ఎక్కువ మంది కోడ్ రాసేస్తూ ఉంటారు, విచ్ ఇస్ అ వెరీ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ టు డూ ఈవెన్ ఇన్ నార్మల్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆల్సో. సో మోడలర్గా రాసినప్పుడు ఏంటంటే డీబగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు బ్యాక్ ట్రాక్. లేదంటే లీనియర్గా చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో టు సో మెనీ ప్లేస్ అండ్ చెక్ వేర్ ఎవర్ దిస్ సేమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. అలా కాకుండా మోడల్గా రాస్తే ఆ ఒక్క బగ్ ఉన్న చోట మారిస్తే ఇట్ షుడ్ బీ ఎనఫ్ టు మేక్ ద ఎంటైర్ కోడ్ వర్క్ అగైన్ ప్రాపర్లీ. సో వీలంత ఫంక్షనల్గా రాస్తే మనకి వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు డీబగ్ ద ఇష్యూ. సో బ్రో మీరు మీ యొక్క మాస్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ రిఫర్డ్ టు మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ టు లెర్న్ అబౌట్ అనలాగ్ VLSI design. So can you please tell us like what are the key resources you have used to learn analog VLSI design in your masters at IIT Madras? యా మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఉన్న కోర్సెస్ దే ఆర్ రియల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్. అంటే అంతకు మించి ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఏమి అక్కర్లేదు యూజువల్గా, అవి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ సెడ్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ బై వీడియో లెక్చర్స్ బై ప్రొఫెసర్ శాంతి పవన్ ఈజ్ రియల్లీ ఏ గేమ్ చేంజర్. అంటే ఒక సర్క్యూట్ అనాలిసిసే కాదు, హీ ఆల్సో డీల్స్ అబౌట్ హౌ ద సర్క్యూట్ కేమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, విచ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రేర్ ఇన్ అనలాగ్ సర్క్యూట్ లెక్చర్స్. అందరూ సో మెనీ వీడియో లెక్చర్స్ దే ఫోకస్ ఆన్ analysis part but not on how the circuit came in the first place. So in that aspect those are a must for any analog designer. And idu kaakunda I like reading textbooks. So for analog basics nenu Cedar Smith book follow ayanu. I like the textbook really well. For a beginner it's a really good book to start with. The analysis, the mathematical modeling and everything is really good. And very famous books like Rajavi Microelectronics, Rajavi Analog IC Design, and my favorite is Rajavi RFIC. So నా డొమైన్ RFIC నేను అంత బాగా బిల్డ్ చేసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ Rajavi's book. In that book RFIC is I really like. RFIC book I really like. So because that way the treatment is very simple and easy to understand and very intuitive also compared to heavy mathematics and all that. So in that way I like RFIC by Rajavi book. And apart from these, almost IIT Madrasలో one good thing is that మేము నేర్చుకున్న అనలాగ్ కోర్స్ ప్రతి కోర్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ అండ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ICS వెబ్సైట్. సో నాట్ ఓన్లీ మీ, నాట్ ఓన్లీ పీపుల్ ఎట్ IIT Madras, outsiders also can learn these topics very easily from these lectures. సో whenever I get a doubt or whenever I want to revisit something, నేను వెళ్ళి వీడియోస్ చూసుకోవడం, అక్కడి నుంచి నేర్చుకోవడం. సో యా, ఇన్ దాట్ వే ఇట్ రియలీ హెల్ప్డ్ అ లాట్.
And yeah, these are the resources I used. Also circuit simulators are very helpful, but Cadence లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అవన్నీ దే ఆర్ నాట్ ఓపెన్ సోర్స్. వీ హ్యావ్ టు బై, సో దే ఆర్ ఓన్లీ యాక్సెసిబుల్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. సో అలాగ చూసుకుంటే నాకు ఇక్కడ అదొక రిసోర్స్, వెరీ వాల్యుబుల్ రిసోర్స్. బట్ అది లేకపోయినా ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ లిటిల్, లైక్ ఎల్టీ స్పైస్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఎల్టీ స్పైస్ ఇలాంటివి ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, మల్టీసిమ్. సో ఇలాంటివి కూడా దే హెల్ప్ మీ అలాట్. నాట్ ఓన్లీ బుక్, అంటే నేను మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐఐటి మద్రాస్కి వచ్చాక, అంతకుముందు మై నాలెడ్జ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లిమిటెడ్ టు బుక్స్ అండ్ లిటరేచర్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక ఇట్స్ మోర్ టువర్డ్స్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, సిమ్యులేషన్స్ చేయడం అండ్ ఆ టేప్ అవుట్ వరకు, ఐ మీన్ స్కిమాటిక్ డిజైన్ నుంచి టేప్ అవుట్ వరకు ఎలా వెళ్ళాలి దాని గురించి ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను. సో ఇన్ దాట్ వే ద రిసోర్సెస్ హెల్ప్ మీ అలాట్. So bro, now we will talk about the tools and softwares you have used and you have learned at your masters at IIT Madras. So మీరు మీ యొక్క మాస్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ వాట్ ఆర్ ద EDA tools you have learned for analog VLSI design in your masters? Yeah, first and foremost is Cadence. So Cadence is like very good software when it comes to analog design. Of course, digital design people are also using Cadence these days a lot compared to previously. Of course, they have Verilog and all that stuff, but still, finally, ఒక సర్క్యూట్ని చిప్ మీద తీసుకురావాలంటే you need softwares like Cadence, etc. So ultimately, you should come to analog domain to build some chip. All this Verilog and all this stuff are limited to placement and routing and validation only, and RTL level work. But when it comes to chip, Cadence is invaluable. And in Cadence, we can do schematics, we can do layouts, we can do pad frames, we can do everything whatnot. We can do from this idea till type out level, everything మనం క్యాడెన్స్లో చేయొచ్చు. సో క్యాడెన్స్ ఇస్ రియలీ వాల్యుబుల్ సాఫ్ట్వేర్. ఈవెన్ ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను నా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీడియాటెక్లో ఐ ఫౌండ్ దట్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ క్యాడెన్స్. సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే చేస్తానో నేను రేపు పొద్దున్న కంపెనీకి కూడా సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ సేమ్ థింగ్స్ చేస్తాను. సో ఇన్ దాట్ వే క్యాడెన్స్ ఇస్ ఇన్వాల్యుబుల్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నేను MATLAB యూస్ చేశాను ఫర్ సమ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్స్, నాట్ ఫర్ అనలాగ్ డిజైన్. బట్ మిక్స్డ్ డిజైన్లో MATLAB ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంపేర్డ్ టు క్యాడెన్స్. ఎందుకంటే మిక్స్డ్ డిజైన్లో ఇఫ్ ఐ కాంట్ రిలై ఆన్ క్యాడెన్స్ బికాస్ అఫ్ కోర్స్ చిప్ లెవెల్కి వెళ్ళాక డిజిటల్ డిజైన్ మిక్స్డ్ డిజైన్లో కూడా మీరు క్యాడెన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. కానీ క్యాడెన్స్లో సిమ్యులేషన్స్ ఆర్ వెరీ స్లో వెన్ యూ గో టు మిక్స్డ్ సిమ్యులేషన్స్. అప్పుడు మనకి MATLAB ఈజ్ ఎ రియల్లీ వాల్యుబుల్ టూల్. And also there are many advanced packages for mixed signal. Personally, నేను కోర్సెస్ ఎక్కువ చేయలేదు మిక్స్డ్ సిగ్నల్లో, బట్ ఐ నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ కాకుండా ఐ యూజ్ LT Spice మోర్ ఆఫెన్ దాన్ నాట్ బికాజ్ ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ చాలా ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇమీడియట్గా ఏమైనా సిమ్యులేషన్స్, చిన్న సిమ్యులేషన్స్ ఏమైనా చేయాలంటే ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు దాంట్లో. అండ్ ఇక్కడ బీటెక్ వాళ్ళు కూడా LT Spice ఎక్కువ వాడతారు కంపేర్డ్ టు క్యాడెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సింప్లిసిటీ. సో ఇన్ దాట్ వే LT Spice. అండ్ ఇన్ జనరల్ కోడింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. పైథాన్ ఎక్కువ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా ప్రాజెక్ట్కి. సో పైథాన్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అండ్ నేను కాకుండా మా ఫ్రెండ్స్ డిజిటల్ డిజైన్ వీళ్ళు ఎక్కువ మన వివాడో ఇవి ఎక్కువ వాడతారు ఫర్ వెరిలాగ్ అండ్ ఆల్ దిస్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ EDA tools, బట్ నాకు తెలిసి క్యాడెన్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ యూస్డ్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. సో బ్రో, నౌ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మీరు మీ యొక్క మాస్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ డిడ్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్స్, అండ్ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు లైక్ వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్స్? ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ మేము అంటే దేర్ ఆర్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్, గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా తక్కువ. సో కోర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం, లైక్ అనలాగ్ ఐసి డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఆప్-యాంప్స్ డిజైన్ చేస్తాం. దే ఆర్ వన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. RFIC కోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు పర్సనల్లీ ఇట్స్ ఇస్ మోర్ క్లోజ్ టు మీ. అక్కడ మేము కొన్ని బ్లాక్స్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, లైక్ లో నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్స్, మిక్సర్స్, VCOs అండ్ పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్స్ ఇన్ RF డిజైన్. సో అవి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం అక్కడ. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐసీ డిజైన్ అండ్ టెస్టింగ్ కోర్స్లో మేము అంటే ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. సో ఇట్స్ అ పవర్ మేనేజ్మెంట్ ఐసీ. సో పవర్ మేనేజ్మెంట్ ఐసీలో మేము ఒక్కొక్క బ్లాక్ చేస్తున్నాం. నాది పర్సనల్లీ ఇట్స్ ఎ రెగ్యులేటర్ LDO. సో LDO నేను డిజైన్ చేసి దాన్ని లేఅవుట్ చేసి టేపర్ పంపిస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ వన్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ నా ఎంటెక్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు RFIC డిజైన్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ RFIC డిజైన్ ఇట్స్ మోర్ టువర్డ్స్ ఆటోమేషన్, బట్
అంటే ఆటోమేషన్ సైడ్ ఎక్కువ చెప్పలేను బట్ అందులో చేసే సర్క్యూట్ డిజైన్స్ ఇస్ ద సేమ్ యాజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ఆర్ఎఫ్ఐసి సర్క్యూట్ కోర్స్ ఆల్సో. సో ఆర్ఎఫ్ఐసి కోర్స్లో ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేశానో అవన్నీ మళ్ళీ చేసినట్టే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్లో కూడా. బట్ అవన్నిటిని మేము టేప్ అవుట్ లెవెల్ వరకు వెళ్తున్నాం అనమాట. సో లేఅవుట్స్, టేప్ అవుట్స్, ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో యా, లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. బట్ కరెంట్లీ అయితే నేను ఐసిడిటీ టేప్ అవుట్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ ఒకటి, నా ఎంటెక్ ప్రాజెక్ట్ 2 ప్యారల్గా జరుగుతున్నాయి. సో బ్రో, ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పారు కదా. సో మీరు మాస్టర్స్లో యూ డిడ్ లైక్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేయటం వల్ల మీకు ఇండస్ట్రీ రోల్స్కి ప్రిపేర్ అవడానికి ఏమన్నా యూజ్ అయ్యాయా? యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీ రోల్కి యూజ్ అవ్వాలంటే బేసిక్గా టు బీ మోస్ట్ రైట్, నా ఇంటర్న్షిప్ ఇంటర్వ్యూలో దే ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో ఆ టైంకి నాకు ఇంకా ఆర్ఎఫ్ఐసి కోర్స్ నడుస్తూ ఉంది. ఆర్ఎఫ్ఐసి కోర్స్లో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది జస్ట్. సో దే ఆస్క్డ్ మీ అబౌట్ దట్ ప్రాజెక్ట్. నేను ఎలా అప్రోచ్ అయ్యాను ఆ ప్రాజెక్ట్లో, నా స్కీమాటిక్ని ఎలా డిజైన్ చేశాను, ఎలా ఫిక్స్ చేశాను, సో ఇనిషియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా డిజైన్ చేశాను, అండ్ అవి ఎందుకు పని చేయట్లేదు, అవి పని చేయకపోతే ఏం చేశాను. సో ఇట్స్ బేసికలీ లైక్ మనం ఇక్కడ ఏవైతే చేస్తున్నామో మోస్ట్లీ అవే మన ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాక కూడా అవే మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాము మోర్ ఆర్ లెస్. బట్ అక్కడ లార్జ్ స్కేల్లో ఫాలో అవుతాం, వెరీ బిగ్గర్ సర్క్యూట్స్లో చూస్తాం అంతే. సో 2 థింగ్స్. ఒకటి, మనం అక్కడ ప్రాజెక్ట్కి ఎలా అయితే మనం ఏ ఇనిషియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే వాడామో, ఏ మెథడాలజీ అయితే ఫాలో అయ్యామో, ఇండస్ట్రీ కూడా అవే ఫాలో అవుతాము. అండ్ ఆల్సో ద సేమ్ ఫ్లో ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ ఫ్లో, ద సిమ్యులేషన్ మనం చేసే వాట్ యు కాల్ ఈ పీవీటీ మోటార్ కార్లో ఇది కూడా ద సేమ్ థింగ్ దే ఫాలో ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో, అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది. సో మే ఆర్ మే నాట్ బి అట్ దాట్ లెవెల్, బట్ ఎంటెక్ కోర్స్ వర్క్లో కూడా మనం సిమిలర్గానే చేస్తాం, ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే చేస్తాము. సో ఇంటర్వ్యూ వైజ్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ కానీ బోత్ వేస్ ద ప్రాజెక్ట్స్ రియలీ హెల్ప్డ్ మీ. సో బ్రో, ఇప్పుడు వచ్చేసి we will talk about your internship experience at MediaTek. Can you briefly tell us like what is the complete selection process look like at MediaTek for VLSI intern role? So internships ki at IIT Madras we have a separate process like placement. సో ప్లేస్మెంట్కి ఎలాగైతే సపరేట్ వెబ్సైట్, సపరేట్ సెల్ ఉంటుందో, ప్లేస్మెంట్ సెల్ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ కూడా సపరేట్ వెబ్సైట్ అండ్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. సో కంపెనీస్ గెట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్న్షిప్ వెబ్సైట్ అండ్ దే హైర్ పీపుల్ దేర్. సో యూజువల్గా ఇది జనరల్ అఫీషియల్ ప్రాసెస్. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ వే ఆల్సో, లైక్ ప్రొఫెసర్స్ రిఫర్ చేసిన లేదా ఆఫ్ క్యాంపస్ కూడా ఉంటుంది. ఆఫ్ క్యాంపస్ మనం ట్రై చేయొచ్చు. బట్ ప్రొఫెసర్స్ రిఫర్ చేసే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. నాకు వచ్చిన ఇంటర్న్షిప్ అలానే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను కరెంట్లీ ఎవరికైతే నా ఎంటెక్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను, ద సేమ్ ప్రొఫెసర్ బ్యాక్ వెన్ ఐ ఆమ్ ఇన్ మై సెకండ్ సెమిస్టర్. సో హీ గేవ్ మీ ద రిఫరెన్స్ అనమాట. సో హీ సెంట్ ఏ మెయిల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ద పీజీ స్టూడెంట్స్ టు అప్లై ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ అట్ మీడియాటెక్. సో మేము ఇన్ దాట్ వే మాకు ఆపర్చునిటీ గురించి తెలిసింది. సో అలాగే నేను అప్లై చేశాను. నేను జనరల్గా ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్ నుంచి ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ అప్లై చేస్తున్నాను, దీని నుంచి కూడా ఇలా వచ్చిన కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. ఫార్చునేట్లీ ఐ గాట్ ఇన్ దిస్ వే. అండ్ దెన్ యూజువల్గా ఏంటంటే టెస్ట్స్, ఫస్ట్ రిటన్ టెస్ట్ జరిగింది, ఆ తర్వాత షార్ట్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అది అయిపోయాక అప్పుడు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ షార్ట్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక అప్పుడు మనకి ఫైనల్ సెలెక్షన్ వస్తుంది. బట్ నాకు టెస్ట్ లేదు, బికాజ్ నాది ప్రొఫెసర్ నుంచి వచ్చిన డిఫరెన్స్ కాబట్టి. సో ఇట్ వాస్ డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక దెన్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్. అండ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది యూజువల్గా ఫస్ట్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి మధ్యలో ఉంటే సమ్మర్ గ్యాప్లో జరిగింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. So bro, can you briefly share your interview experience at MediaTek for VLSI intern role? సో నాది ఆర్ఎఫ్ రోల్, RFIC డిజైన్ రోల్. సో ఆర్ఎఫ్ రోల్ అప్పుడు నాకు ఆర్ఎఫ్ కోర్స్ జరుగుతుంది. సో RFIC కోర్స్ జరుగుతుంది. సో అప్పటికి ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ బేసిక్స్ అనమాట. సో నా బేసిక్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి, గేట్ లెవెల్ బేసిక్స్. అండ్ అప్పుడు నేను చేస్తాను, అప్పటికి జస్ట్ నేను ఫినిష్ చేసిన ఆర్ఎఫ్ ప్రాజెక్ట్ LNI మీద. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి క్వశ్చన్స్, అంటే నేను చేసిన డిజైన్ నాకు ఎంతవరకు తెలుసు, అంటే నేను ఎంతవరకు ఇంట్యూటివ్గా చేశాను, నాకు అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొచ్చినాయి, అవి ఎలా సాల్వ్ చేశాను, ఇనిషియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం కన్సిడర్ చేశాను. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో ఆ ఇంటర్వ్యూలో. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నోయింగ్ వాట్ వీ డూ. మనం చేస్తుంది మనకు ఎంత బాగా తెలుసు, వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంటే నాకు అర్థమైంది. బట్ అదర్ దెన్ దిస్, నా రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ మోర్ అబౌట్
దెమ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మీడియాటెక్. సో మీడియాటెక్ అనేది ఏం చేస్తుంది కరెంట్లీ, ఎలాంటి కంపెనీ ఏంటి, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా. సో ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ వే డైరెక్షన్. సో బోత్ వేస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అక్కడ. సో యా, దట్ ఈస్ మై ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. So, bro, let us assume a student who is preparing for VLSI intern roles, and he or she just want to crack like a top VLSI companies. So, వాళ్ళు ఒకవేళ క్రాక్ చేయాలంటే like what are the skills they should have to learn in order to crack like a top VLSI company intern roles? Yeah, in general, analog circuits, analog IC design, these two are very important. సో ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళినా, ఇండియాలో ఏ ఎంటెక్ కాలేజ్కి వెళ్ళినా అనలాగ్ డొమైన్లో ఇవి రెండు కంపల్సరీ ఆఫర్ చేస్తారు. ఒకవేళ చేయకపోయినా దే షుడ్ బి గుడ్ విత్ దీస్ థింగ్స్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సర్వైవ్ ఇన్ అనలాగ్ VLSI. ఇవి కాకుండా దే షుడ్ బి రియల్లీ గుడ్ విత్ ఆల్ దర్ గేట్ సబ్జెక్ట్స్. అంటే యూజువల్ ఏంటంటే పీపుల్ మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ అనలాగ్ డొమైన్ అంటే అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ నేర్చుకుంటే చాలు, లేదా డిజిటల్ డొమైన్ అంటే డిజిటల్ లాజిక్, డిజిటల్ డిజైన్, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నేర్చుకుంటే చాలు అనే ఒక మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. బట్ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే అనలాగ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కావాలి, డిజిటల్ సిస్టమ్స్. అంటే ఒక అనలాగ్ చిప్ డిజైన్ చేస్తామంటే ఒక చిప్ మీద ఓన్లీ ప్యూర్లీ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ ఎప్పుడూ ఉండవు. ఏ చిప్ తీసుకున్నా అనలాగ్ సర్క్యూట్స్తో పాటు డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే వీ వాంట్ టు కంట్రోల్ ద చిప్ ఇన్ ఎ వే దట్ వీ వాంట్ ద చిప్ టు బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ మోడ్స్. సో అలా కంట్రోల్ చేయాలన్నప్పుడు వీ షుడ్ యూస్ సమ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ టు కంట్రోల్ ద మోడ్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్. సో దానికి మనం బిట్స్ వాడాలి, ఆ బిట్స్కి మనకు డిజిటల్ సర్క్యూట్ ఉండాలి. సో అల్టిమేట్లీ డిజిటల్ సర్క్యూట్ లేకుండా చిప్ ఉండదు. సో అనలాగ్ సర్క్యూటరీ చేసే వాళ్ళకి డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ మీద కూడా ఎనఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రోల్స్ తెలియాలి, సిగ్నల్స్ కూడా తెలియాలి. అండ్ లైక్ RFIC చేసే వాళ్ళకైతే కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలి. సో కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకి ప్రాబబిలిస్టిక్ ఎఫెక్ట్స్ తెలియాలి, ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తెలియాలి. అండ్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ చేసే వాళ్ళకైతే కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలియాలి. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకైతే కోడింగ్ తెలియాలి అండ్ వెరిలాగ్ తెలియాలి. సో బేసిక్గా వీ షుడ్ బి వెల్ వర్స్ విత్ ఆల్ ద గేట్ నాలెడ్జ్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ నెట్వర్క్స్ ఇస్ ద కోర్, డిజిటల్కైనా అనలాగ్కైనా. సో నెట్వర్క్స్ తెలియాలి. సో ఇన్ ఎ వే దట్ అట్లీస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో గేట్స్ లెవెల్స్ మొత్తం టు డెప్త్ దే షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్. ఆఫ్టర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఆన్ దిస్ థింగ్ అనమాట. ఆఫ్టర్ దాట్ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్లో ఇంకా డీప్గా తెలుసుకోవడం అండ్ దాని మీద అనలాగ్ IC డిజైన్ నేర్చుకోవడం. వన్స్ యూ కమ్ టిల్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అనలాగ్ IC డిజైన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్పెషలైజింగ్ అనమాట. సో అనలాగ్ IC డిజైన్ నాలెడ్జ్తో యూ కెన్ స్పెషలైజ్ ఇన్ వేరియస్ డొమైన్స్. నేనైతే RFలో, సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్ మోర్ ఇంటూ, అంటే అనలాగ్ IC డిజైన్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ డొమైన్, అందులోనే చాలా మంది సెటిల్ అయిపోతారు. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో స్పెషలైజ్ ఇన్ వేరియస్ థింగ్స్. లైక్ RFలో స్పెషలైజ్ అవ్వచ్చు, ఫేజ్ లాక్ లుక్స్ స్పెషలైజ్ అవ్వచ్చు, డేటా కన్వర్టర్స్లో స్పెషలైజ్ అవ్వచ్చు, విచ్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ కోర్స్ మై IIT Madras యాజ్ వెల్. సో ఇలాగ వేరియస్ డొమైన్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో మీరు అలా వేరియస్ డొమైన్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డొమైన్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ కూడా మీరు స్పెషల్గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ అనలాగ్ IC డిజైన్. సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో దట్స్ అబౌట్ లెర్నింగ్. సో బ్రో, లైక్ ఫైనల్లీ మీరు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఇచ్చేసారు, ఇంటర్వ్యూలో కూడా అయితే సెలెక్ట్ అయిపోయారు. సో నౌ యూ గాట్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ అట్ మీడియాటెక్. సో మీరు మీడియాటెక్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత యాజ్ అన్ ఇంటర్న్గా లైక్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ అట్ దట్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ లెర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంటర్న్షిప్? యా, సో ఇంటర్న్షిప్కి నేను సమ్మర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయాక సమ్మర్లో 2 months ఇంటర్న్షిప్ చేశాను అక్కడ. ఆ 2 monthsలో యా ఇట్స్ అబౌట్ getting to understand what MediaTek is currently doing and what kind of tools they use and వాళ్ళ టీమ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఎలాంటి ఏ రోల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, అండ్ టీమ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ, కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ హౌ దేర్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ టు అచీవ్ ఎ కామన్ గోల్. సో ఇంటర్న్షిప్లో నేను టెక్నికల్గా ఎంతైతే నేర్చుకున్నానో దానికన్నా ఎక్కువ నేను అక్కడ వర్క్ కల్చర్ని ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను. ఐ థింక్ దట్స్ ద కేస్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్స్. సో ఈ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీలో టీమ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. సో అండ్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ లాట్. ఐ మీన్ ప్రెషర్ ఏమి ఉండదు యూజువల్గా ఇంటర్న్షిప్లో. ప్లేస్మెంట్స్ లాగా ప్లేస్మెంట్ అయిపోయాక వచ్చే ప్రెషర్ కన్నా ఇంటర్న్షిప్స్లో ఇట్స్ లిటిల్ లెస్సర్. బట్ యా, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాళ్ళు మనల్ని అసెస్ చేస్తూ ఉంటారు, అట్ ద సేమ్ టైం మనం కూడా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ మ్యూచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్.
అండ్ ఇంటర్న్షిప్ టెక్నికల్ సైడ్ చూసుకుంటే ఐ కాంట్ గివ్ మచ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, బట్ ఇట్స్ లైక్ గెటింగ్ టు టెస్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్. సో రీసెంట్గా వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో దాన్ని మేము అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన టెస్ట్ బెంచెస్లో టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో దాన్ని మేము అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకు మళ్ళీ వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. సో వాళ్ళు దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ with all these things, and they gave me a BPO offer, and then I came back to IIT Madras, and now I am waiting to join back eagerly after finishing my MTech. అంటే ఫైనల్గా ఐఐటి ప్లేస్మెంట్స్ ఎస్కేప్ అయ్యావు బ్రో. Yeah, luckily. యా సో చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, అంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఆ 2 days చాలా హిక్టిక్గా ఉంటుంది, చాలా డిమోటివేట్ అయిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ మోటివేషన్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ అటెండ్ అవ్వాలి, చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఆ 2 days లోనే అని చెప్పేసి 2 days మా ఫ్రెండ్స్ చూశాను కదా, సో దే ఆర్ వెరీ స్ట్రెస్డ్ అవుట్. లైక్ ఆ 2 days అంటే ఫస్ట్ డే వచ్చేస్తే పర్లేదు కానీ సెకండ్ డేకి వెళ్ళామంటే ఇంకా అసలు ఫస్ట్ డే రాలేదంటే ఇంకా మనకి రాదు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇంకా బట్ సెకండ్ డేకి వెళ్ళి కూడా ఇంకా ఆ మోటివేషన్తో వెళ్ళాలి, ఆ పాజిటివ్నెస్తో వెళ్ళాలి, చాలా కష్టం యాక్చువల్లీ. అంటే మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి వచ్చేస్తుంటే మనకి ఇంకా రాలేదు, మనకి ఇంకా రాదేమో అని భయం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. బట్ నాట్ ఓన్లీ 2 days, ఆ 2 days ముందు 2 months కూడా చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ఇంకా ఇంకేం చేయడం కావాలి, ఇంకా ప్రాజెక్ట్ కోర్సులు ఇంకా అన్ని పక్కన పెట్టేసి పూర్తిగా ప్లేస్మెంట్ మీద కూర్చోవాల్సి వస్తుంది 2 months. ఇట్స్ వెరీ హెక్టిక్. లక్కీగా తప్పించుకున్నాను, బట్ ఐ ఫీల్ సాడ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్స్. ఓకే. సో మీరు బ్రో ఇంటర్న్షిప్ మొత్తం చేసిన తర్వాత లైక్ వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లెసన్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంటర్న్షిప్? బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఏంటి అంటే టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ ఏ చిప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోర్ దాన్ బిల్డింగ్ ఏ చిప్. సో ఎందుకంటే అక్కడ నేను నిజంగా ఏం పిలిచలేదు, దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏ చిప్ మోర్ దాన్ నాట్ ఓన్లీ అట్ హార్డ్వేర్ లెవెల్, స్కీమాటిక్ అండ్ లేఅవుట్ లెవెల్లో కూడా మనం ఎంత రోబస్ట్గా టెస్ట్ చేస్తే అంత ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మన చిప్ సిలికాన్ మీద వర్క్ అవ్వడానికి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇంట్యూటివ్, బ్రూట్ ఫోర్స్ లెవెల్లో కూడా మీ చిప్ని మీరు ఇంకా అన్ఇమాజినబుల్ వేస్లో కూడా మీరు టెస్ట్ చేసేసి టు డెత్ దాన్ని అనలైజ్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ మోస్ట్లీ, అంటే దానికి ఇంకా మనకు ఏ ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఆన్ సిలికాన్ మీద కూడా దానికి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ మనం ఇవ్వకూడదు స్కీమాటిక్ లేఅవుట్ లెవెల్స్లో. సో ఆ లెవెల్లో టెస్టింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. డిజైన్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్, బట్ టెస్టింగ్ చాలామంది ఇగ్నోర్ చేసేది కూడా టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. So bro, this is the final question for this podcast. So what is the best piece of advice you will give to someone who are preparing for analog VLSI roles in order to crack top VLSI companies? The whole thing that I have been saying till now, so be good at basics. అంటే అనలాగ్ డిజైన్ అనగానే జనాలు ఏమనుకుంటారంటే ఎక్కడో హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం, లైక్ హైయర్ లెవెల్లో నేర్చుకోవాలి అనలాగ్ ఐసీ డిజైన్ లాగా, లేకపోతే ఫేస్ వర్క్ లూప్స్ డేటా కన్వర్టర్స్ ఆర్ RF డిజైన్. సో ఎంత హై లెవెల్లోకి వెళ్ళినా మనం సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ బీ అట్ బేసిక్, వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు బేసిక్స్ అనమాట. ఈవెన్ ఇండస్ట్రియల్గా కూడా కంపెనీస్ కూడా దే లుక్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ బేసిక్స్ రాదర్ దెన్ అడ్వాన్స్డ్ స్టఫ్. సో ఎందుకంటే మీకు కొత్త సర్క్యూట్ని చూపించిన, కొత్త డివైస్ని చూపించిన, యూ నీడ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు బేసిక్స్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో కాబట్టి ఆల్వేస్ బీ గుడ్ ఎట్ యువర్ బేసిక్స్, అండ్ ఆల్సో బీ గుడ్ ఎట్ ఆల్ యువర్ గేట్ సబ్జెక్ట్స్. అంటే గేట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యే మోస్ట్ అదే గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళే ఐఐటీస్లో ఎంటెక్ చేయాలంటే గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి. కాబట్టి గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి సజెషన్ ఏంటంటే మీరు గేట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడే డోంట్ ఇగ్నోర్ సబ్జెక్ట్స్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని నేర్చుకున్నానండి. సో దట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఎక్కడో ఒకసారి ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ దట్ ఎవెన్చువల్లీ. సో ఖచ్చితంగా గేట్ అనేది కూడా బేసిక్సే కాబట్టి గేట్లో కూడా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని కవర్ చేసుకోవడం బెటర్. అంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ వదిలేసి ఓన్లీ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ నేర్చుకుంటే చాలు అనుకోవడం కాకుండా, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బేసిక్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండండి, అన్ని గేట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి, అండ్ ఎవెన్చువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ ఫాలో. అండ్ ఆ ప్యాషన్ డెవలప్ చేయాలి, అంటే ఆ ప్యాషన్ ఉంటేనే ఎన్లాగ్లోకి రండి. ఓకే. సో సాయి కృష్ణ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. సో మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైం నా కోసం యాజ్ వెల్ యాజ్ మా యొక్క ఆడియన్స్ కోసం ఇచ్చారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ షేర్డ్ యువర్ కంప్లీట్ జర్నీ అబౌట్ యువర్ మాస్టర్స్ అట్ IIT Madras. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. Thank you Joshua. Actually, this is the first time I'm giving multiple interviews to the same channel, so happy for that.
ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇట్ వెంట్ వెల్ అండ్ everything was on time and I liked the interview as well. And now this is the first time I'm getting more information about my technical journey rather than gate journey. So that is also something new. Yeah. Thanks for having me. It's always good to have a chat. Yeah, thank you, bro. సో చూసారు కదా గైస్, ఐ హోప్ మీకు సాయి కృష్ణ బ్రో యొక్క జర్నీ మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను. సో మీ కేస్ ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకు హెల్ప్ అయినట్లయితే ఈ పాడ్కాస్ట్కి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి ఈ పాడ్కాస్ట్ని షేర్ చేయండి. అలాగే నేను ఫ్యూచర్లో ఇటువంటి పాడ్కాస్ట్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో నేను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు మిస్ అవ్వకూడదంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాషువా కుమ్లాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్.